नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Good morning, my dear students. Namaste, everyone, and welcome to you all in our radio online class of Health, Population and Environment, Part 12. As you know, we have already completed Unit 4 in our previous class. So today, we are going to begin our new unit, Unit 5. I hope you have done all the exercise from Unit 4. So today, in Unit 5, we are going to learn about family life education and quality of life. So before starting this unit, let me share the objectives of this unit, what you are going to learn after completing this unit. First, you can introduce and tell the importance of family life education. Students can introduce and tell the importance of family. They can easily explain different states of family. You can tell the characteristics of nuclear and joint family. You can describe family needs, roles of parents and parental responsibilities. You can define and classify marriage and tell the advantages of marriage at appropriate age. You can define aging and describe the problems of aging and caring of elderly people. So these are the different objectives which you are going to learn after completing this unit. Okay, so are you ready for today's class? Okay, let's begin. First, introduction to family life education. Okay. First, let me give you a definition about family life education. Family life education is an educational process of teaching family-related issues. यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा फ्यामिली रिलेटेड इश्यूजहरुको बारेमा चाहिँ एजुकेसन प्रोवाइड गर्ने रहेछ. That's why it is an essential education which leads young people towards the overall development process in their life. Is that clear? So, के भन्न खोजेको त भन्दा we all know that a man gradually from the mother's womb develops in neonate, infant, child, adolescent, youth, adult and old age, isn't it? एउटा मान्छे चाहिँ नि मदरको उममा डेभलप भइसकेपछि उ चाहिँ न्यूनेट, इन्फेन्ट, चाइल्ड, एडोलेसेन्स यो डिफरेन्ट स्टेजहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्दै जान्छ. So the education which teaches about these different stages of life, what essential things are required in different phases of life, हैन, यो डिफरेन्ट स्टेजहरु चाहिँ पार गर्दै 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 जान्छ. अनि त्यससँग रिलेटेड एजुकेशन्सहरु चाहिँ हामीलाई कुन फेजमा चाहिँ के कुराहरु चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ, हाउ टु म्यानेज दोज रिक्वायरमेन्ट्स, त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरुलाई कसरी म्यानेज गर्ने, हाउ टु अटेन क्वालिटी अफ लाइफलाई कसरी अटेन गर्ने इन फ्यामिली, इजन्ट इट, by making individual capable, healthy and responsible. That is known as family life education. So यसलाई नै हामीले चाहिँ family life education भनेर भन्छौं. We all know that it also provides information to the young people. अब के कुराको information young people लाई दिन्छ त भन्दाखेरि about physical, mental, emotional, social and spiritual changes that take place during the adolescence period. And it also teaches ideas to cope with those changes. हैन, त्यस्तो बेलामा चेन्जेसहरु आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने कुराको आइडिया पनि यसले चाहिँ प्रोवाइड गर्छ. So that's why it also teaches people about human sexuality, reproduction, sexual orientation, consequences of irresponsible sexual behavior, sexually transmitted disease and so on. यो सबै कुराको एजुकेसन चाहिँ family life
लाइफ एजुकेसनले प्रोभाइड गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो फ्यामिली लाइफ एजुकेसन अल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ स्मल फ्यामिली फर प्रोडक्टिभ एन्ड ह्याप्पी फ्यामिली यसले अझै के कुरा पनि एक्सप्लेन गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि स्मल फ्यामिली साइजको इम्पोर्टेन्स के छ स्मल फ्यामिली साइज भयो भने चाहिँ कसरी प्रोडक्टिभ र ह्याप्पी फ्यामिली हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ इट मोटिभेट्स फ्यामिली मेम्बर्स इच एन्ड एभ्री फ्यामिली मेम्बर्सलाई चाहिँ यसले मोटिभेट गर्छ के कुराको लागि मोटिभेट गर्छ त भन्दा टु डेभलप द सेन्स अफ कोअपरेसन एन्ड टुगेदरनेस बिट्विन इच अदर न एक अर्कासँग चाहिँ कोअपरेट कसरी हुने टुगेदरनेस यसको कुराहरू पनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो त्यस्तो खालको सेन्स पनि डेभलप गर्छ इट हेल्प्स टु क्रिएट बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अमङ द फ्यामिली मेम्बर्सहरूको बिचमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने चाहिँ त्यो फ्यामिली नै के हुन्छ त एउटा नेगेटिभ वेमा जान्छ सो द्याट्स वाइ फ्यामिली लाइफ एजुकेसनले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्यामिली मेम्बर्सहरू बिचमा एक अर्कामा चाहिँ नि राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यसले डेभलप गरिदिँदो रहेछ अब के कुरामा फोकस गर्छ त फ्यामिली लाइफ एजुकेसनले भन्दाखेरि इट फोकसेस अन हेल्दी फ्यामिली फङ्सनिङ विदिन फ्यामिली सिस्टम्स एन्ड प्राइमरीली प्रोभाइड्स emphasis over communication skill, decision making skill, positive self-esteem, healthy interpersonal relationship. एउटा फ्यामिलीमा यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन जस्तै फ्यामिलीमा चाहिँ एउटा प्रोस्पेरिटीको लागि हामीलाई एउटा कोअपरेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ के कुराले हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू चाहिँ नि हामीले त्यसबाट गेन गर्न सक्छौँ भनेर भनेको एन्ड इट अल्सो टिचेस अबाउट इस्युज कस्तो इस्युज भन्दा फ्यामिली इस्युज के जस्तै फ्यामिलीमा कति धेरै प्रब्लम्सहरू परिरहेको हुन्छ नि हो त्यसको बारेमा जस्तै प्यारेन्टिङ सेक्सुअलिटी जेन्डर रोल यो सबैको बारेमा पनि यसले चाहिँ नलेज हामीलाई प्रोभाइड गर्छ So this one is about family life education. Now there are different stages of life. हाम्रो लाइफको चाहिँ नि डिफ्रेन्ट स्टेजहरू छ हामी एकैचोटि अहिले यो एजमा आएको हो त हामी एकैचोटि एडल्ट भएको हो त हामी एकैचोटि ओल्ड एजमा गएको हो त होइन नि सो हाम्रो लाइफको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजहरू छ So let me share the stages of life, different stages of human life. Human life cycle को बारेमा चाहिँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु फर्स्ट इन्फेन्सी न हामी चाहिँ एकैचोटि ओल्ड हुने होइन पहिला हामी इन्फेन्सी आफ्टर द्याट बेबीहुड आफ्टर द्याट अर्ली चाइल्डहुड आफ्टर द्याट लेट चाइल्डहुड आफ्टर द्याट एडोलेसेन्स आफ्टर द्याट एडल्टहुड आफ्टर द्याट मिडल एज आफ्टर द्याट ओल्ड एज एन्ड एट लास्ट अभियसली डेथ भनेपछि यसरी हामीले डिफ्रेन्ट स्टेजहरू पार गर्दै 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 जन्मिएपछि डिफ्रेन्ट स्टेजहरू चाहिँ हामीले क्रस गरेर अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ के हुने रहेछ त डेथ हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो नाउ देयर आर डिफ्रेन्ट डेफिनेसन्स अफ फ्यामिली लाइफ एजुकेसन विच इज गिभन इन योर बुक you can learn yourself so according to UNESCO let me share a definition according to UNESCO with you all so according to UNESCO I hope you all know the full form of UNESCO isn't it United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations okay So according to UNESCO, family life education can be termed as an educational process designed to assist young people in their physical, social, emotional and moral development as they prepare for adulthood, marriage, parenthood, aging as well as their social relationship in the socio-cultural context of the family and society. यो चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट जे डेफिनेसन दिएको छ त्यो डेफिनेसन चाहिँ रिड आउट गरेँ बिकज दिस डेफिनेसन इज अकर्डिङ टु युनेस्को युनेस्कोले दिएको डेफिनेसन चाहिँ एक्ज्याक्ट यही नै हो सो के बुझ्यौँ त हामीले भन्दाखेरि चिल्ड्रेन शुड बी प्रोभाइडेड विथ फ्यामिली लाइफ एजुकेसन एट प्रपर टाइममा नै हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई फ्यामिली लाइफ एजुकेसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ वाइ सो द्याट दे विल बी अवेयर इजन्ट इट अफ देयर फिजिकल मेन्टल सोसियल एन्ड स्पिरिचुअल चेन्जेस हामीमा जस्तो चेन्जेसहरू आउँछ नि त्यो चेन्जेसहरूको बारेमा हामीलाई अवेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिल्यै भनेको एक्ज्याक्ट टाइममा नै हामीले चाहिँ यो नलेज प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर भनेको सो दिस वान इज अबाउट फ्यामिली लाइफ एजुकेसन नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट टपिक द्याट इज
importance of family life education. Now, what are the different importance of family life education? Family life education किन important छ त हाम्रो लाइफमा, किन लर्न गर्नुपर्ने रहेछ त? First, it plays a vital role in bringing prosperity in family life, isn't it? सबभन्दा पहिला त family लाइफमा prosperity ल्याउनको लागि हामीलाई यसले सबैभन्दा important role play गर्ने रहेछ. That's why it is important. Now, let me share in different points what are the different importance of family life education. Okay, first one, family life education helps young people to deal with physical, emotional, intellectual and social changes in human life. अगाडि मैले भने नि different stages of life भनेर, जस्तै इन्फेन्सी पछि बेबीहुड, अर्लीहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेन्स, जस्तै हामीमा यो डिफरेन्ट स्टेजहरू क्रस गर्दै जाँदा हामीमा एकदम चेन्जेसहरू आउँछ है. फिजिकल चेन्ज पनि हामीमा अकर हुन्छ, त्यसपछि लाएर सोशल चेन्जहरू अकर हुन्छ, इमोसनल चेन्जहरू अकर हुन्छ. सो यस्तो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्ने त? सो यङ पिपललाई चाहिँ यो चेन्जेसहरूसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फ्यामिली लाइफ एजुकेसनले प्रोभाइड गर्छ. नेक्स्ट वान, इट हेल्प्स टु डेभलप नलेज अन फ्यामिली फङ्सन एन्ड फ्यामिली निड्स. अर्को इम्पोर्टेन्स के रहेछ त भन्दा यसले के कुराको नलेज डेभलप गर्छ फ्यामिलीमा भन्दा फ्यामिली फङ्सन, फ्यामिलीको काम के हो, फ्यामिलीको फङ्सन के हो, त्यसपछि फ्यामिली निड्स, फ्यामिलीको आवश्यकता चाहिँ के हो, यो कुराहरूमा चाहिँ के गर्दो रहेछ त डिल गर्छ. So that's why family life education is important. Next one, it develops concept, values and skills essential for adulthood, adolescence period, marriage, parenthood and planning for future. के को कन्सेप्ट डेभलप गर्यो त भन्दाखेरि भ्याल्युज र स्किल्सहरू जुन चाहिँ हामीलाई एडल्टहुडमा, एडोलेसेन्स पिरियडमा हैन, म्यारिजमा हाम्रो चाहिँ चेन्जेसहरू अकर हुन्छ नि हो, अनि फ्युचरको प्लानिङ गर्दाखेरि त्यस्तो खालको भ्याल्युज र स्किल्सहरू चाहिँ हामीलाई त्यस्तो कन्सेप्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त डेभलप गर्छ. इट इनेबल्स द यङ पिपल टु सल्भ देयर फ्यामिली प्रब्लम्स टुगेदर. यङ पिपललाई चाहिँ के कुरा इनेबल गर्छ त भन्दा फ्यामिलीमा जति पनि प्रब्लम्सहरू अकर हुन्छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ नि सबैजना मिलेर सल्भ गर्ने. सो यो कुरामा पनि यङ पिपललाई चाहिँ यसले टिच गर्छ, इन्करेज गर्छ पनि भन्न सक्छौँ हामीले हैन. इट इन्करेज यङ पिपल इन फ्यामिली प्लानिङ फर क्वालिटी अफ लाइफ. यसले चाहिँ यङ पिपलहरूलाई के गर्छ त भन्दा फ्यामिली प्लानिङको बारेमा इन्करेज गर्छ, क्वालिटी अफ लाइफ अटेन गर्नको लागि चाहिँ नि के त फ्यामिली प्लानिङमा. इट मोटिभेट्स individual to establish good rapport among the family members, seniors and फ्रेन्ड्स. एउटा इन्डिभिजुअललाई के कुरामा मोटिभेट गर्यो त भन्दा राम्रो एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनमा, कसको बीचमा भन्दा फ्यामिली मेम्बर्सको बीचमा. न फ्यामिली लाइफ एजुकेसनको नलेज गेन गरेछ, अब हामीले फ्यामिलीमा चाहिँ कसरी एकदम राम्रो रिलेसन बनाउने त इच एन्ड एभ्री फ्यामिली मेम्बर्ससँग, त्यो कुरामा हामीलाई मोटिभेट गर्छ. आफूभन्दा सिनियर्ससँग हामीले कसरी राम्रो रिलेसन बनाउने, आफ्नो चाहिँ फ्रेन्ड्सहरूसँग, साथीहरूसँग चाहिँ हामीले कसरी राम्रो रिलेसन बनाउने, यो कुरा चाहिँ हामीलाई टिच गर्छ. सो द्याट्स वाइ family life education is important. Next one, it makes them able to communicate effectively with others and decide about family life and personal relationship in a responsible way. Responsible way मा भनेको छ है, फेरि नभए भने त कम्युनिकेट गर्न जसलाई पनि आउँछ है, तर यहाँ के छ त भन्दा इफेक्टिभली कम्युनिकेट गर्ने, र इफेक्टिभली कम्युनिकेट गरेपछि के गर्ने त डिसाइड गर्ने, फ्यामिली लाइफको बारेमा डिसाइड गर्ने, पर्सनल रिलेसनसिपहरूको बारेमा कसरी त भन्दा एउटा रेस्पोन्सिबल वेमा. नेक्स्ट वान, इट हेल्प्स टु प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट द हेल्थ अफ मदर एन्ड चाइल्ड. यसले चाहिँ अर्को के कुरा गर्यो त भन्दा के कुरामा हेल्प गर्यो त भन्दा मदर र चाइल्ड दुईटैको हेल्थलाई चाहिँ प्रोटेक्ट पनि गर्ने र प्रमोट पनि गर्ने, त्यो कुरामा हेल्प गर्यो. नेक्स्ट वान, it creates favorable environment for the proper management of population. Favorable environment के को लागि favorable environment भन्दाखेरि for the proper management of population. Population लाई चाहिँ properly manage गर्नको लागि एउटा favorable environment create गर्ने भयो. Next one, it helps children in their socialization process and communication skills.
सोशलाइजेसन एकदम अब बिहेभियरहरू हैन सबैभन्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेकै उनीहरूको बिहेभियर हो बिहेभियरले नै उनीहरूको चाहिँ कुन फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आएको रहेछ कस्तो इन्भाइरोमेन्टबाट आएको रहेछ त यो बच्चा भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ नि सो द्याट्स वाइ यसले चाहिँ सोशलाइजेसन प्रोसेस र कम्युनिकेसन स्किलमा पनि चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्ने रहेछ It enables parents and newly married couple to impart their responsibilities in effective way. कसलाई भन्दा parents र newly married couple लाई to impart their responsibilities. अब responsibilities impart गर्ने भने मात्रै भएन के भयो त भन्दा effective way मा चाहिँ गर्नु पर्यो आफ्नो responsibilities-हरु. So these are the different importance of family life education. Now let's move on to next point that is different states of family life cycle. अब चाहिँ हामी फ्यामिली लाइफ साइकल अघि हामीले फ्यामिली लाइफ साइकल पढ्यौं अब चाहिँ फ्यामिली लाइफ साइकलको पनि डिफरेन्ट स्टेजहरू के रहेछ त फर्स्ट यु मस्ट नो द्याट अ फ्यामिली इज फर्मड बाई इन्डिभिजुअल्स इजन्ट इट पहिला के थाहा हुनु पर्यो त भन्दा अ फ्यामिली इज फर्मड बाई इन्डिभिजुअल्स So at the same time, different families form the society. अनि त्यही different families हरूले फेरि के भन्छ त society बन्छ. So after marriage, a person is under the family bond. त्यसपछि चाहिँ नि marriage papers हैन त्यसपछि फाउन्डेसन फर अ न्यू फ्यामिली यसरी चाहिँ नि फ्यामिली लाइफ साइकलको बारेमा अब हामी डिफरेन्ट स्टेजहरूको बारेमा पढ्छौँ. So there are mainly 5 different stages of family life cycle. यहाँ चाहिँ mainly 5 वटा स्टेजहरू छ फ्यामिली लाइफ साइकलको फर्स्ट वान इज फाउन्डिङ स्टेज सेकेन्ड वान इज एक्सपान्डिङ स्टेज थर्ड वान इज चाइल्ड एजुकेसन स्टेज फोर्थ वान इज लन्चिङ स्टेज एन्ड लास्ट वान इज रिटायरमेन्ट stage. Okay, so let's begin from first point, first stage that is founding stage. अब family life cycle को first stage founding stage भनेको के रहेछ त? It is the first stage of family life cycle. Family life cycle को सबैभन्दा first stage हो. के हुन्छ त यो स्टेजमा भन्दाखेरि two individuals of opposite sex दुईटा individual opposite sex को है male and female from two different family दुईटा family पनि दुईटा different get married to each other. Founding stage मा चाहिँ दुईटा opposite sex को people हरु दुईटा family को दुईटा different family को people हरु चाहिँ के हुने रहेछ त एक अर्कासँग married हुने एज स्टेज लाई चाहिँ हामीले फाउन्डिङ स्टेज भन्छौं. किन भन्दाखेरि किन त्यस्तो भनिएको त हैन सो के भयो भन्दाखेरि भर्खर बिहा गरिसकेपछि अब हस्बेन्ड र वाइफ भइसकेपछि चाहिँ पक्कै पनि अब के भयो त नयाँ स्टेज चाहिँ स्टार्ट भयो नि त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले फाउन्डिङ स्टेज भनेर भनेको हो के. सो दे आर फ्रम अब उनीहरू छुट्टै इन्भाइरोमेन्टबाट आएको हुन्छ उनीहरूको पर्सनालिटी इन्ट्रेस्ट नर्म्स भ्याल्युज धेरै कुराहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ ल्याङ्ग्वेजहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छ हैन. सो देयर मस्ट बी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ. अब हस्बेन्ड र वाइफमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन आवश्यक छ फाउन्डिङ स्टेजमा अनि मात्रै अरू स्टेजहरू चाहिँ के हुन्छ त राम्रो हुन्छ. सो द्याट्स वाइ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. इट इज बेटर टु म्यारी विथ द पर्सन विथ द सिमिलर स्टेटस इन टर्म्स अफ एजुकेसन इकोनोमिक एन्ड अदर सोसियो कल्चरल एस्पेक्ट्स होइन. अब धेरै कुरामा डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि पनि फाउन्डिङ स्टेज नराम्रो हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दा एजुकेसन इकोनोमिक स्टेटसहरू चाहिँ सिमिलर भएको पिपलहरूले म्यारिज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ फाउन्डिङ स्टेज भन्न खोजेको. द स्टेज लास्ट अन्टिल द फर्स्ट चाइल्ड अन्टिल द बर्थ अफ द फर्स्ट चाइल्ड. पहिलो बच्चा नजन्मिउन् जेलसम्मको अवस्थालाई चाहिँ हामीले फाउन्डिङ स्टेज भन्दो रहेछौँ. सो इज द्याट क्लियर? फाउन्डिङ स्टेज भनेको के हो? मेल र फिमेलको म्यारिज हुनु. सिम्पली बुझ्दाखेरि त्यति बुझे पनि पुग्यो. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज एक्सपान्डिङ स्टेज. एक्सपान्डिङ भन्ने बित्तिकै के हुनु त अब दुईबाट एक्सपान्ड भएर बढी हुनु हैन. भनेपछि यो वर्डले नै हामी एकदम क्लियर भइसक्यौँ. एक्सपान्डिङ स्टेज भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भन्दा द कपल मेक प्लानिङ फर द फ्यामिली इन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ. दे निड टु डिस्कस. अब के कुरामा डिस्कस भन्दाखेरि फर्स्ट प्रेग्नेन्सी बर्थ स्पेसिङ हैन इन्कम सोर्स के छ. अब बच्चा मात्रै जन्माएर भएन त्यसमा चाहिँ इन्कम जेनेरेटिङ के छ त सोर्सहरू. अब दे निड टु टेक गुड केयर अफ द बेबी. बच्चा भइसकेपछि बच्चालाई राम्रोसँग केयर पनि गर्न सक्नु पर्यो
दे निड टु पर्फर्म गुड प्यारेन्टहुड टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रेन. एउटा राम्रो प्यारेन्टहुड बनेर देखाउनु पर्यो, त्यो पर्फर्म गर्न सक्नु पर्यो. सो द्याट्स वाइ अब बच्चाहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ. सो देयर सुड बी इक्वल इन्भल्भमेन्ट अफ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ फर द रियरिङ अफ देयर चिल्ड्रेन. फर्स्टमा भयो फाउन्डिङ स्टेज, म्यारिज हुनु, हस्बेन्ड र एउटा मेल र फिमेलको म्यारिज हुनु. सेकेन्ड स्टेज रहेछ एक्सपान्डिङ स्टेज. अब त्यो हस्बेन्ड र वाइफ चाहिँ एक्सपान्ड भएर के हुनु त, एउटा बच्चा जन्मिनु. अब थर्ड स्टेज भनेको चाहिँ के रहेछ त, चाइल्ड एजुकेसन स्टेज. अब थर्ड स्टेजमा हामीले के गर्नु पर्यो त, बच्चालाई चाहिँ एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने. सो चाइल्ड एजुकेसन स्टेज भन्ने बित्तिकै के कुरामा हामी क्लियर छौँ त भन्दा, दिस इज द लङ्गेस्ट स्टेज अफ फ्यामिली लाइफ साइकल. होइन, बिहा हुन धेरै टाइम लाग्दैन, बच्चा जन्मिन धेरै टाइम लाग्दैन, तर बच्चाले एजुकेसन कम्प्लिट गर्न चाहिँ के लाग्छ त, एकदम लङ टाइम लाग्छ. So we can say that it is the longest stage of family life cycle. This is the stage of providing proper education to the children. बच्चालाई चाहिँ राम्रो एजुकेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो. प्यारेन्ट्स निड टु प्रोभाइड अल नेसेसरी फेसिलिटिज. अब पढाउँछु भनेर मात्र भएन, आवश्यक पर्ने सबै फेसिलिटिज पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो. एन्ड एडुक्वेट एजुकेसन एज मच एज पोसिबल. So while taking decision for the facilities for higher education, the feeling, interest of the children should be put in priority. यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा है. बच्चाहरूको चाहिँ के पढ्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ त, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ यो स्टेजमा भनेर भन्न खोजेको. सो दिस स्टेज एन्ड्स व्हेन अल अफ द चिल्ड्रेन कम्प्लिट देयर एजुकेसन. जस्तै अब एउटा मात्रै बच्चा छ भन्ने त छैन नि होइन, दुईटा बच्चा हुन सक्छ, तीनटा बच्चा हुन सक्छ. सो सबै बच्चाहरूले आफ्नो एजुकेसन कम्प्लिट गरिसकेको स्टेजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, चाइल्ड एजुकेसन स्टेज. बच्चाहरूले सबै आफ्नो एजुकेसन कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था. फोर्थ स्टेज इज लन्चिङ स्टेज. अब लन्च गर्ने, फेरि के लन्च गर्ने होला त, चिल्ड्रेन हेभ कम्प्लिटेड देयर एजुकेसन. होइन, अब चाइल्ड एजुकेसन स्टेजमा एजुकेसन कम्प्लिट गरिसक्यो. नाउ दे क्यान लिभ एन इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ विथ नेसेसरी स्किल्स एन्ड ट्रेनिङ्स. सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, दे आर नाउ इन भोकेसनल फेज अफ लाइफ. चिल्ड्रेन आर अलरेडी इङ्गेज्ड इन देयर रेस्पेक्टिभ प्रोफेसन. पढाइ सकिसकेर अब लन्चिङ स्टेजमा चाहिँ त्यो बच्चाहरू अलरेडी आफ्नो आफ्नो प्रोफेसन्समा चाहिँ के भइसकेको हुन्छ त, इङ्गेज भइसकेको हुन्छ. दे आर क्यापेबल अफ लिभिङ म्यारिटियल लाइफ. अब चाहिँ उनीहरू म्यारिज गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छन् त, रेडी हुन्छन्. सो here in the family, son and daughter-in-law represents new ideas and modern values. अब पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यो बच्चाहरूको के गरिदिने त, बिहा गरिदिने भयो यसमा चाहिँ होइन. सो हियर सन एन्ड डटर इन ल रिप्रेजेन्ट्स न्यू आइडियाज एन्ड मोडर्न भ्यालुज. अब यो लन्चिङ स्टेज भनेको चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट स्टेज भन्छौँ क्या हामीले होइन. किन भन्दाखेरि सन र डटर इन लले चाहिँ नयाँ नयाँ आइडियाहरू, मोडर्न भ्यालुजहरू, उनीहरूको आफ्नो तरिकाहरू निकालिरहेको हुन्छ भने, अन द अदर ह्यान्ड प्यारेन्ट्स रिप्रेजेन्ट्स ओल्ड आइडियाज. आफ्नै पुरानो विचारधारा, पुरानो ट्रेडिसन, नर्म्स, भ्याल्युज. अब यस्तोमा चाहिँ के हुन सक्ने अवस्था आउँछ त यो स्टेजमा भन्दाखेरि, समटाइम्स मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मे अराइज बिट्विन द ओल्ड एन्ड न्यू आइडियाज एन्ड भ्याल्युज. यो सबैभन्दा डिफिकल्ट स्टेज किन भयो त भन्दा, छोरा बुहारीको बिहा गरिदिइसकेपछि छोरा बुहारीको आफ्नै आइडियाजहरू, ट्रेडिसन, भ्याल्युज आफ्नै तरिकाको हुन्छ, न्यू हुन्छ, मोडर्न हुन्छ भने प्यारेन्ट्सहरूको फेरि के हुन्छ त, आफ्नै ओल्ड भ्याल्युज, ट्रेडिसन्स, नर्म्स यो चाहिँ हुन्छ. सो यहाँनिर कहिलेकाहीँ के हुन सक्ने पोसिबिलिटिज हुन्छ त, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको पोसिबिलिटिज हुन्छ. सो बोथ पार्टिज सुड डेभलप म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ. दुइटैले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न आवश्यक छ कि, सो द्याट फ्यामिली मेम्बर्स क्यान इन्जोय देयर डे टु डे लाइफ ह्याप्पिली. होइन भने सधैँ उसलाई मलाई यो भनेको मन परेन, मलाई यो मन परेन भन्न थाल्यो भने त त्यो फ्यामिलीमा जहिले पनि के हुन्छ त, झगडा, नराम्रो होइन. सो एउटा राम्रो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि, ह्याप्पी फ्यामिलीको लागि, प्रस्पेरियस फ्यामिलीको लागि चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. के गर्नु पर्यो त भन्दा, चिल्ड्रेन सुड पे रेस्पेक्ट टु देयर प्यारेन्ट्स एन्ड एल्डर फ्यामिली मेम्बर्स. बच्चाहरूले त्यो जतिसुकै भए पनि आफ्नो एल्डर्सलाई रेस्पेक्ट गर्नै पर्छ. Similarly, they need to fulfill their responsibilities towards the parents. प्यारेन्ट्सहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि फुलफिल गर्नु पर्यो होइन. यो चाहिँ बच्चाहरूले गर्ने कुरा भयो, तर प्यारेन्ट्सले पनि के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो त भन्दा, दे अल्सो निड टु सो राइट डिरेक्सन टु देयर चिल्ड्रेन by establishing coordination between old norms and values with new values and ideas. यसरी दुईजनामा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने ह्याप्पी फ्यामिली हुँदैन. सो यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट
stage रहेछ. Okay, so this phase of family life is completed when all of the children get married, earn for livelihood and enter into the vocational phase of life. अब लन्चिङ स्टेजमा चाहिँ बच्चाहरू सबैको बिहा भइसकेर आफ्नो आफ्नो जबमा सबैजना इन्गेज भइसकेपछि यो लन्चिङ स्टेज चाहिँ सकिन्छ. अनि सबैभन्दा लास्ट स्टेज के रहेछ त रिटायरमेन्ट स्टेज. अब रिटायर हुने स्टेज भनेपछि के रहेछ त भन्दा फर्स्ट इट इज द लास्ट स्टेज अफ फ्यामिली लाइफ साइकल. त्यही भएर हामीले यसलाई अर्को वर्डमा भन्नु पर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ त इट इज अल्सो नोन एज ओल्ड एज अफ प्यारेन्ट्स. अब चाहिँ वृद्ध हुने प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ नि जेनरली प्यारेन्ट्स आर अलोन अगेन. अब चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ वृद्ध भइसकेपछि एक्लो हुने बेलालाई चाहिँ हामीले रिटायरमेन्ट स्टेज भन्छौँ. किन भन्दा देयर चिल्ड्रेन आर अलरेडी इन द न्यू फ्यामिली. अब त बच्चाहरूको आफ्नै फ्यामिली भइसक्यो नि त, आफ्नो वाइफ भइसक्यो, उनीहरूको बच्चाहरू भइसक्यो भनेपछि बच्चाको आफ्नो छुट्टै फ्यामिली भइसक्यो. सो अब चाहिँ फेरि प्यारेन्ट्सहरू एकदम अलोन हुने स्टेज हो रे कि यो रिटायरमेन्ट स्टेज भनेको चाहिँ. दे आर लिभिङ टुगेदर इन द सेम फ्यामिली टु देयर चिल्ड्रेन आर अलरेडी इन न्यू फ्यामिली. सँगै बसे पनि उनीहरूको फ्यामिली छुट्टै भइसकेपछि त्यहाँनिर प्यारेन्ट्सले आफूलाई चाहिँ अलोन फिल गर्छन्. सो इन दिस स्टेज ओल्ड प्यारेन्ट्स need special care since they are physically, mentally, socially in weaker position. अब वृद्ध भइसकेपछि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू ओल्ड प्यारेन्ट्सहरू के भयो त भन्दा फिजिकल्ली पनि मेन्टल्ली पनि सोसियल्ली पनि उनीहरू चाहिँ एकदमै विक भएको हुन्छन्. सो अब यो टाइममा चाहिँ उनीहरूले के चाहन्छन् त भन्दा मोर रेस्पेक्ट, अझै सम्मान, आदर, अनर, न इमोसनल इकोनोमिक सपोर्ट पनि आवश्यक पर्छ. एन्ड केयर निड टु बी प्रोभाइडेड टु देम बाई द चिल्ड्रेन इन दिस फेज अफ लाइफ. यो वृद्ध अवस्थामा चाहिँ बच्चाहरूले हामीलाई चाहिँ अझै रेस्पेक्ट गरून् होइन, अनर, त्यसपछि हामीलाई इकोनोमिक सपोर्ट गरून्, इमोसनल चाहिँ हामीलाई केयर गरून् भनेर चाहिँ उनीहरूलाई वृद्धहरूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, त्यो फिल आउँछ त्यो बेलामा. They can play a great contribution for the development and prosperity of the family because they are carer of home, rear their grandchildren and motivate children in the difficulty and crisis. You know, the elderly people also should make their life enjoyable and fruitful by doing adjustment with the beat of changing of time and circumstances. अब यो बेलामा अलिकति वृद्धहरूले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ र बच्चाहरूले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ. किन भन्दा हामीले जति कुराहरू लर्न गर्यौं, हामी यो अवस्थासम्म आइसक्यौं, त्यो सबै हामीलाई कसले सिकाएर आयौं त यो स्टेजमा भन्दा हाम्रो प्यारेन्ट्सले. अब हामीले हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई केयर गर्ने भनेको चाहिँ उहाँहरूको ओल्ड एजमा रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. किन भन्दा ओल्ड एजमा हाम्रो छुट्टै फ्यामिली भइसकेपछि प्यारेन्ट्सहरूले आफूलाई चाहिँ अलोन फिल गर्नुहुन्छ. त्यही भएर त्यो बेलामा उहाँहरूको लागि हामीले विभिन्न व्यवस्थाहरू पनि गरिदिन सक्छौं बोर नहुनको लागि. दे शुड इन्गेज देमसेल्भ्स इन रिडिङ न्युज पेपर. अब पढ्न आउँछ भने चाहिँ न्युज पेपरहरू पढ्नलाई न्युज पेपर चाहिँ घरमा प्रोभाइड गरिदिने हो कि होइन. लिसनिङ टु स्टोरिज, अब जस्तै होली बुक्सहरू पढ्न मनपर्छ बुढाबुढीलाई होइन, भजनहरू, अब म्युजिक सिस्टमहरू राखिदिने हो कि भजनहरूको. त्यसपछि स्पिरिचुअल थिङ्किङ. सो घरमा अलोन फिल गर्छन् ओल्ड पिपलले. सो उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने कुरा के छ, उहाँहरूको एन्टरटेनमेन्टको लागि हामीले के राखिदिन सक्छौं त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ यो ओल्ड स्टेजमा. द्याट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी. Is that clear? Okay, my dear students. So, in today's class, we discussed about family life education. Family life education भनेको के हो? What are the importance of family life education? Family life education को importance के छ? And different stages of family life cycle. Family life cycle को different stageहरू पनि पढ्यौं हामीले, जसमा चाहिँ 5 वटा different stage. First one founding stage, second one expanding stage, third one child education stage, fourth one launching stage, and last one retirement stage. Okay, my dear students, this much for today. Tomorrow we will continue this unit. Bye bye. Thank you. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै. रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद. भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं. रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं. नमस्कार.